கல்வித்துறையில் புதிய முன்னேற்றமாக கல்வி குழும பள்ளிகள் மற்றும் அகாடமிகா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடீஸ் இணைந்து அமெரிக்க இரட்டை பட்ட திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்காவின் 14 மாநிலங்களில் 205 பள்ளிகள், 15 கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களை பங்களித்து கொண்டு செல்லும் அகாடமிகா உலகளவில் 55 நாடுகளில் 50,000 மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை வழங்கி வருகிறது. இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் இந்திய மாணவர்கள் இந்திய உயர்நிலை 2ஆம் நிலை சான்றிதழுடன் கூடுதலாக அமெரிக்க பட்டத்தையும் பெறலாம். This year, but from 2026 you will be able to take college credit courses, and those courses will transfer to a US university. If you end up going to the US for undergraduate education, those courses will transfer to the university. So that's a limitation for this year, but not much of a limitation from April to November, and by November she will graduate with the 12th. So after March you will still have to pursue another 6 months with us, and by November you can finish bachelor's in, let's say, biology, and then they need to take a special test. Okay. My doubt is that I'm going to study the 10th grade, but I already have a course in JEE. But the thing is, I want to take this course parallel to my 10th and my JEE studies. Is it possible, or else should I just start this course from 11th grade? I think it's absolutely possible. It's your decision. If you're able to handle the workload, I think it's very Yes, good. sir. Yes, sir. But can you please tell me a little bit about the process? As I said, the process it takes about 3 hours a week of additional effort. The process is we'll give you a login to a portal where you have access to all your coursework. We'll give you your own email address on our platform. Your teacher will be in constant communication with you. Our semester starts in April and first semester ends in June. Second semester starts in July and ends in November. So during that time, you will be given certain tasks and assignments, and you have to go through the curriculum and finish assignments at the designated time and work with your teacher in mandatory live sessions. Alright, but is this session for 10th grade or after that? When you say 10th grade, our calendar runs complementary to the Indian calendar. So our calendar starts in April. So let's say you're in 10th grade right now, correct? No, my 10th grade begins in a few days actually. So yeah, let's say that. Okay. Exams in March, correct? Yes, next year. So you will start with... No. I'm only going to join 10th this year. My board exams are next year. Okay, so you'll be done with your 9th grade. Yeah, 9th grade. Okay, yeah, then it's very much doable. You can do it between 9 and 10, you'll finish 1 year with us. Between 10 and 11, you'll do the second year, and between 11 and 12, you'll do the third year. But everything's online, right? Everything's online. Alright, thanks. Doesn't guarantee the scholarship for your undergraduate education. Yeah, I can Just understand that. It prepares you to apply and give you a good chance to get an opportunity for scholarship. Sir, and my question is, now I am studying grade 7, sir. If I want to study in American school 8th standard, then what are all the process I want to do? As of now, all you have to do is talk to your teachers, and your school will explain how to go about it. There is one of the electives we offer is digital photography. So if you are into fine arts, I would recommend that you take that particular elective. And next year we're going to have college electives available. So we don't have a full list of courses at this point, but I'm sure one or two of those courses will also be related to fine arts. Getting visa to USA is difficult. Yeah, in general it is true. Getting a visa for a big, I don't know if you know all this, but there are different visa categories. There's H1 visa, there's B1 visa, there's F1 visa. The student visa is an F1 visa. A tourist visa is a B1 visa. Now these two visas are different from the H1B visa or the L1 visa. The difference is that H1, L1, these are all immigrant visas, where you say that I'm going to the US for a job and I'm going to try to settle there. Whereas the F1 and the B1, the tourist visa and the student visa, are non-immigrant visas. So you're saying I want to go to the US to study. Whether I will live there or not, I don't know. But I'm going to there to study.
So in general, it is easier to get an F1 visa or a tourist visa to US than the other visas. So when people say visa is difficult, they don't mean the student visa. Student visa is usually granted 80% of the time. Sometimes the people make mistakes in the application, that's when they get rejected. Or sometimes they may not be able to show the financial resources that are required to be shown. There are some corner cases where you may not get the visa. And we are extensively connected with the US consulate. And we have been, we toured all over India with the US consulate people 2 years ago. Andres was here. We did a US trade mission in India and we went to the consular. We met the consular general in the Chennai consulate, in the Mumbai consulate. And they were all talking about how the number of students going from India to the US is increased dramatically. And that is because of, I think, China's numbers going down and India's numbers are increasing dramatically. Every year it's increasing by 100%. Every year the numbers are going up. So the consulate's limitation is that they have limited number of staff and limited amount of time. Between the time you get admission to the time they have to issue the visa, it's a very short period of time. So they were talking about how to staff up, how to increase their strength, how to outsource some of the work so that they can issue visas to maximum number of students possible. So the US is very welcoming to students from India particularly because our students are very accomplished. They come with a kind of work ethic that is suitable to be successful in American universities. So the US consulate is generally very happy to issue student visas to Indian students. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஊரில் 6th 7th படிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக டியூயல் டிப்ளமா அமெரிக்கன் ஸ்கூலோட 6, 7, 8ஓட ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன். நம்ம ஊரில் 9th and 11th 12 படிக்கிறாங்க இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக அப்படியே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண யூஎஸோட 9th and 11th 12. இப்போ நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹை ஸ்கூல் இருக்குது, அப்புறம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூஎஸ் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா 9, 10, 11, 12 4 இயர்ஸ் படிக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமெரிக்கன் ஹை ஸ்கூல் டிப்ளமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அமெரிக்கன் ஹை ஸ்கூல் டிப்ளமாவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டூயல் டிப்ளமா, ரைட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரெசென்ட்டாக 9, 10, 11, 12 படிக்கிறவங்க அதே சேம் கிரேடில் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஹவர்ஸில் டெய்லி ஒரு 1 மணி நேரம், ஒரு 1.5 மணி நேரம் வந்து 2 ஹவர்ஸ் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அமெரிக்கன் டீச்சர்ஸ் அவங்க கரிக்குலமை இங்கே டீச் பண்ணுவாங்க த்ரூ ஆன்லைனில். யாருமே இந்தியன் டீச்சர்ஸ் கிடையாது, கம்ப்ளீட்டாக அமெரிக்கன் டீச்சர்ஸ். நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ட்ரூலி அமெரிக்கன் ஸ்கூல் பண்ணணுன்றது ரொம்ப நாள் ஆசை. அப்போ ட்ரூலி அமெரிக்கன் ஸ்கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அமெரிக்கன் டீச்சர்ஸ் இருக்கணும், அமெரிக்கன் கரிக்குலம் இருக்கணும், அமெரிக்கன் மெத்தடாலஜி இருக்கணும், இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அமெரிக்கனோட ஸ்டெம் எஜுகேஷன் இங்கே ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ இதை கம்ப்ளீட்டாக ஆன்லைனில் இப்போது அகாடமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா more than 200+ ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, 15 காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு ஓனா. ப்ளஸ் இது போக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லைக் 5000 டீச்சர்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அகாடமிக்கால. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் டைமுக்கு ரைட் ஈவினிங் டைமில் அவங்களோட மார்னிங் டைம் அவங்க தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த 4 இயர்ஸுமே டீச் பண்ணுறாங்க. 4 வருஷம் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அமெரிக்கன் டீச்சர்ஸ்ட்டை லேர்ன் பண்ணுறப்ப அவருக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அமெரிக்கன் டியூயல் டிப்ளமோன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்குது. இப்போ முன்னாடிலாம் அமெரிக்கா போகிறதுனா கண்டிப்பாக டோஃபல் எக்ஸாம் எழுதணும், இல்லை ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். இது எழுதி கிளியர் பண்ணால் தான் நம்ம போக முடியும். இந்த டிப்ளமோ பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம் எதுவும் எழுத தேவையில்லை, ஸ்ட்ரெயிட்டாக அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்களுக்கு சீட் கிடைச்சிரும். இதில் என்ன ஆஃபர் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த 4 இயர்ஸில் ஒரு 3 months 6 months யூஎஸில் போய் படிச்சுட்டு வரணும்னா படிச்சுட்டு வரலாம் அகாடமிக்கா ஸ்கூலில் டேரெக்டாக, ரைட். இது இந்த அட்மிஷன் நாங்கள் போடுறதே அகாடமிக்கா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடீஸ்ன்ற இவங்களோட ஓன் ஸ்கூலில் தான் நம்ம பண்ணுறோம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் யூஎஸில் சம்மர் கேம்ப் நடக்கும், ரைட். அதை போய் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணலாம், இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன். தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்வெகேஷன் வந்து இஃப் தே வாண்ட் யூஎஸில் போய் கான்வெகேஷன் வாங்கிக்கலாம். 12th முடிச்சோடனே அப்படியே அங்கேயே இருக்க யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வித்தவுட் எனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இதில் வேற என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆல்ரெடி 55 கண்ட்ரீஸில் 50,000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்காங்க. லைவா 2010 இதை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அகாடமிக்கா. இப்போ வந்து 15 இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த ப்ரோக்ராம், இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவுக்கு வருது. அப்படி படிக்கிறப்போ இப்போ நம்ம ஊரில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மதுரையில் ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே இருப்பாங்க, மதுரையில் சோழவந்தானில் வாடிப்பட்டில் இருக்கவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. இப்போ 9th வந்து அகாடமிக்கா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டடீஸில் படிக்கிறப்ப என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்பெயின், பிலிப்பைன்ஸ், ஃப்ரான்ஸ், கனடா, இட்டலி, ஜெர்மனி இந்த மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு குளோபல் நெட்வொர்க் வந்து அவருக்கு 9thலேயே கிடச்சிருது ஆக்சுவலி, ரைட். இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், ரைட். அடிக்கடி நான் சொல்கிறது தான் நம்மளோட ஈவன் நெட்வொர்க் தான் ஃபியூச்சரோட நம்மளோட நெட்வொர்க் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே ஈஸியாக கிடச்சிருது. முன்னாடி அப்படின்னா ரொம்ப நிறைய பணம் இருக்கவங்க, நிறைய சோர்ஸ் இருக்கவங்களால மட்டும்தான் அமெரிக்கா போக முடியும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்களும் ஈஸியாக வந்து அமெரிக்கா அனுப்பிச்சிட முடியும். அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நிறையா வந்து ஸ்காலர்ஷிப்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அது யாருக்குமே இங்கே தெரியாது ஆக்சுவலாக.
பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் வந்து ஒரு 3000 நல்ல வெல் நோன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் அவைல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கேருந்து ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ எங்கள் ஸ்கூல்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 7th grade தர்ஷன் ஒரு பையன் படிக்கிறான் இங்கே நம்ம ஸ்கூலில். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் யங்கஸ்ட் ஐஐடிஎன், இப்போ கூட ஐஐடியில் கோர்ஸ் முடித்தான். அண்ட் இது போக C1 அட்வான்ஸ் பே கிளியர் பண்ணியிருக்கான். இப்போ அவனு தான் லாஸ்ட் இயர் ஹி ஸ்டார்டட் இஸ் ஓன் கம்பெனி. இப்போ 7வது தான் படிக்கிறான். அவன் தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஎஸில் ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஹார்வர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% ஃப்ரீ அட்மிஷன், ஃப்ரீ ஸ்காலர்ஷிப்பே வாங்க முடியும். ஏன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அவன் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, ப்ராடஜி, ரைட்? ஸோ இந்த 7வது 8வதுலேயே ஐஐடியில் முடிச்சதெல்லாம் காமிச்சு நம்ம ப்ரொஃபைல் டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் அவைல் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கொடுக்குறோம். அதுமாதிரி இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 8th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th வந்து யூஎஸில் போய் படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஃபேமிலி மைக்ரேட் ஆகணும். அப்படி ஃபேமிலி மைக்ரேட் ஆகுதுன்னா மினிமம் 2 to 3 crores செலவாகும். யூஎஸில் போய் 6 வருஷம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபியூ லேக்ஸில் நம்ம இங்கேயே பண்ணிடலாம் வித் அமெரிக்கன் டிப்ளமோ. அது மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு 9, 10, 11, 12 படித்தா என்ன டிப்ளமோ கிடைக்குதோ அந்த சேம் டிப்ளமா தான் இவங்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த 9, 10, 11, 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்கூலில் போய் என்ன படிக்கிறாங்களோ அதே போர்ஷன் தான் இங்கே படிக்கிறாங்க. அங்கே படித்து அமெரிக்கன் டீச்சர்ஸ் டீச் பண்ணுறாங்க, அதே டீச்சர் தான் இங்கே டீச் பண்ணுறாங்க, ரைட்? த்ரூ ஆன்லைன். அந்த ஆன்லைன் மட்டும்தான் இங்கே ஒரு விஷயம், மற்றபடி எல்லாமே சேம் சிஸ்டம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறோம். முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆல் ஆஃப் தம் அமெரிக்காவில் போய் பிஜி பண்ண முடியும். யா ஷோர், 100% அட்மிஷன். நாங்கள் வெப்சைட்லேயே போட்டுருக்கோம், கேரண்டீட் அட்மிஷன். இதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் வந்து நான் இந்த இன்ஸ்டியூட்டை படித்தா நான் இப்படி ஆவேன் அந்த மாதிரி எந்த கேரண்டி யாருனாலுமே கொடுக்க முடியாது. பட் அகாடமிக்கா பொறுத்தவரை 100% இங்கே அகாடமிக்காவில் டுவெல் டிப்ளமோ படித்தாங்கன்னா அவங்க அமெரிக்காவில் யூஜி போய் ஜாயின் பண்ணலாம். இது அடிப்படை கல்வி என்ன தேவை? 9, 10, 11 சொல்றீங்க அமெரிக்க கல்வி, இதோட அடிப்படை என்ன தேவை ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு? சார் அதே நம்ம 9th, 10th, 11th, 12th தான். இதே ஸ்டூடெண்ட் பேரலாக இன்னொரு டிப்ளமோ பண்ணுறான். 12th முடிச்சுட்டு அப்படியே அங்கே போய்க்கலாம். இங்கிலீஷ் நாலேஜ் தான் நல்லா இருக்கு சார். அது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஸ்கூல் எப்படி இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கும்ட்டு. இல்லை அதான் தான் சொல்கிறேன். இன்னொன்று சார், 4 years யூஎஸ் டீச்சர்ஸ் கிட்ட அவன் படிக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக 4 வருஷம் படிக்கிறான்ல சார், 100%. சார் இப்போ ரொம்ப உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். நம்ம ஊரில் 11th, 12th ஃபெயில் ஆகிட்டு மிலிட்ரி போகிறவங்க 4 yearsக்கு அப்புறம் அவங்க வர்றப்போ சூப்பராக ஹிந்தி இங்கிலீஷும் பேசுகிறாங்க, ரைட்டுங்களா? ஏன்னா அந்த என்வாயர்மெண்ட் வந்து அவங்கள மாற்றிடுது. அங்கே போய் எந்த டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க? யாருமே கிடையாது ஆக்சுவலாக. பட் 4 years யூஎஸ் டீச்சர்ஸ் கிட்ட இங்கிலீஷ் படிக்கிறப்போ டெஃபினட்டாக அவங்களால முடியும். அந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. SAT எக்ஸாம்ஸோட ட்ரைனிங் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. இங்கிலீஷ் வந்து பேப்பர் 4 வருஷம் அவர் இங்கிலீஷ் படிப்பார், எல்லா செமஸ்டருமே 8 செமஸ்டர் ஆக்சுவலாக எல்லாத்துலேயுமே படிப்பார். ஸோ அப்போ இங்கிலீஷை பற்றி ஒரே கிடையாது. யா அது மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கிரேட் டிப்ளமோ முடிச்சாங்கன்னா காலேஜ் அப்ளை பண்ணுறப்போ they treat them as an American student. ஏன்னா அவங்க கையில் அமெரிக்கன் டிப்ளமோல இருக்கு. எஸ். இப்போ நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் சிபிஎஸ்சி படிக்கிறார் அமெரிக்காவில், நீங்கள் வந்து அப்போ அவர் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் தானே, இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட். அதுமாதிரி நம்ம இவங்க போகிறாங்க அங்கே அமெரிக்கன் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிடுறாங்க. கண்ட்ரிஸ் 30+ கண்ட்ரீஸில் வந்து ஒரு 50,000 பசங்க டியூவல் டிப்ளமா அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் படிக்கிறாங்க. இப்போ காலேஜில் டியூவல் டிகிரி இங்கே காலேஜில் படிக்கும்போதே யூகேல இருக்க ஒரு காலேஜில் ஒரு டிகிரி வாங்க முடியுங்கிற மாதிரி இது வந்து ஸ்கூல் லெவலில் இங்கே படிக்கும்போதே சிபிஎஸ்சியோ இல்லை கேம்பிரிட்ஜோ இல்லை ஸ்டேட் போர்டோ இல்லை மெட்ரிகுலேஷனோ எந்த போர்டில் படித்தாலும் அதோட சைட் பை சைடாக ஒரு அமெரிக்கன் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எஜுகேஷனுக்கும் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு டியூவல் டிப்ளமான்னு சொல்லுவாங்க. யூஎஸில் வந்து 12th படிக்கிறதே டிப்ளமான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டியூவல் டிப்ளமா பண்ண முடியும் ஸ்கூல் படிக்கும்போதே. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூனிக் ப்ரோக்ராம். இது மாதிரி இந்தியாவில் இது வரைக்கும் இருந்ததே இல்லை. இட் இஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ரெவல்யூஷன் டு ஹேப்பன் இன் இந்த K-12 எஜுகேஷன் இந்தியாவில். அதுவும் கல்வி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு எங்களோட பார்ட்னர் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு விஷன் வேணும், அதுக்கு ஒரு புரிதல் வேணும். இது வந்து எங்கே வரைக்கும் போகும், யாரெல்லாம் ரீச் பண்ண முடியணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி மதுரை இந்த ஏரியாவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெஹிக்கிளாக இருக்கும். இட்ஸ் அ லைஃப் சேஞ்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுலேருந்து எல்லாரும் பெனிஃபிட் ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறோம். மை நேம் இஸ் சுரேன் ராமசுப்ரமணியன்.